ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين صفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح سادتنا العلويين وجميع عباد الله الصالحين سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى آله وصحبه وفروعهم جميع سادتنا البعض وجميع عباد الله الصالحين خصوصا إلى روحي الشيخ الإمام زين الدين محمد غزالي بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي الملايبري المعبري وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح أمات أهل هذا المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشيخ عبد الرحمن مسكن الجنة على هذه النية وكنية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله وعافيت ورسول دائمة وآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وآت مقام محمد الذي وعدته إنك لتقبل برحمتك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما بعد, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum bapak dan kaum ibu majelis ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis dan Ibu Hajah Juju dan segenap para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk sama-sama melanjutkan ta'lim kita di dalam membaca kitab Irsyadul Ibad yang masuk pada faslun fi ziyaratil kubur, fasal di dalam menerangkan tentang ziarah kubur. Akhrajal Uqaili an Abi Hurairata qala Abu Razin ya Rasulullah inna tariqi alal mauta fahal li kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihim. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Uqaili dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abu Razin, ada sahabat yang namanya Abu Razin, ya. Abu Razin berkata, ya Rasulullah, inna tariqi alal mauta. Wahai Rasulullah, jalan yang aku lalui alal mauta, artinya jalan yang aku lalui ini melewati pemakaman. Jadi setiap hari aku kalau keluar beraktivitas selalu melewati jalan yang di sana ada pemakaman, ada kuburan setiap hari. Fahalli kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihim. Apakah ada bacaan-bacaan khusus yang aku harus baca jika aku melewati mereka? Jadi Abu Razin bertanya, Rasulullah, setiap hari saya ngelewatin kuburan, ada nggak bacaan khusus yang harus saya baca ketika melewati kuburan tadi? Qala qul assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakan atau bacalah, "Assalamu alaikum ya ahlal kubur." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Razin ini untuk memberi salam kepada ahli kubur, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin. Artinya keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur daripada orang-orang muslim dan orang-orang mukmin.
Jadi di sini diambil kesimpulan kalau kuburan non muslim jangan kita kasih salam ya. Ini Rasulullah SAW mengajarkan memberi salam kepada kuburan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Antum lana salafun, kalian telah mendahului kami, ya, wa nahnu lakum taba'un, dan kami akan menyusul kalian, ya. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami sesungguhnya kami insyaallah dengan izin Allah bikum lahiqun akan menyusul kalian. Nah, ini ya. Jadi memang kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku larang kalian untuk berziarah kepada kubur, tapi sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat ya. Jadi orang ingat mati, ingat akhirat. Jadi di ziarah kubur itu hukumnya sunnah, ya. Ziarah kubur hukumnya sunnah karena mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan akan akhirat. Qala Abu Razin, berkata si Abu Razin, hal yasma'un? Qala yasma'un wala yastati'una an yajibu, ay jawaban yasma'uhul hayyu, ya. Abu Razin bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yasma'un, apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, yasma'un, mereka mendengar. Mereka mendengar salam kamu. Wala yastati'una an yajibu, akan tapi mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Ya. Dengar sih dengar, cuman nggak bisa menjawab. Ai jawaban yasma'uhul hayyu, yaitu jawaban yang didengar oleh orang hidup. Tapi mereka menjawab, tapi jawabannya nggak kedengeran sama yang hidup. Ya. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, semua makhluk hidup kecuali manusia itu bisa mendengar segala percakapan yang terjadi di dalam kubur. Apakah itu percakapan malaikat sama ahli kubur atau ahli kubur sesama ahli kubur? Bisa mendengar. Binatang-binatang ya bisa mendengar, cuman manusia aja yang enggak dikasih mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ahli kubur menjawab salam kita, cuman kita enggak dengar. Qala Abu Razin, ala tarda an yarudda alaika ba'dahumul malaikah. Ya. Qala, Rasulullah berkata, ya Aba Razin, wahai Abu Razin, alla tarda, apakah kamu tidak ridha, kamu tidak suka, kamu tidak senang an yarudda alaika ba'dahum al malaikatu, yang menjawab salammu setelah mereka adalah malaikat. Jadi kalau kita memberi salam kepada ahli kubur, dijawab oleh ahli kubur, dan setelah itu dijawab salam kita oleh malaikat. Artinya kita didoakan oleh malaikat karena telah memberi salam kepada ahli kubur. Ya. Wa bin Abi Dunya wal Baihaqi an Muhammad bin Wasi' qala balagani anna al-mauta ya'lamuna bi zuwarihim yaumal jumu'ah wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dari Muhammad bin Wasi' bahwasannya Nabi berkata balagani, atau Muhammad bin Wasi' mengatakan balagani,
Ya, Muhammad bin Wasi mengatakan, balagani, aku dapat satu kabar, satu riwayat hadis begitu. Annal mauta, bahwasannya orang-orang yang sudah mati itu ya'lamuna bizuwarihim, mereka mengetahui orang-orang yang berziarah kepada mereka. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu, dan satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Jadi kata Sayyid Muhammad bin Wasi, ya, seorang tabi'in ini. Muhammad bin Wasi ini seorang tabi'in di zaman Malik ibnu Dinar, ya. Kata Muhammad bin Wasi, aku dapat satu riwayat hadis yang mengatakan orang-orang yang meninggal ini atau ahli kubur, mereka tahu orang-orang yang ziarah kepada mereka, orang-orang yang datang menziarah itu mereka tahu. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Wa yauman qablahu, dan satu hari sebelumnya yaitu hari Kamis. Wa yauman ba'dahu, dan satu hari sesudahnya itu hari Sabtu. Jadi 3 hari itu kalau kita ziarah, ya, ahli kubur tahu kita datang. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Mungkin di hari-hari yang lain sebagian orang aja, orang-orang khusus aja seperti para salihin, para aulia yang tahu. Tapi kalau orang kebanyakan nggak tahu. Tapi kalau 3 hari tadi itu hari Jumat terutama, ya, kita ziarah pada hari Jumat, ziarah orang tua kita atau keluarga kita, atau hari Kamis dan hari Sabtu itu mereka mengetahui kedatangan kita. Wal Baihaqi an Muhammad ibn Nu'man mursalan, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran, ya. Dan diriwayatkan dari Al-Imam Baihaqi dari Muhammad bin Nu'man, hadis mursal, man zara qabra abawaihi, barang siapa yang menziarahi kuburan orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu, ya, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, gitu, ya, fi kulli jum'atin, pada setiap hari Jumat, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya, wa kutiba barran, dan dia ditulis sebagai anak yang berbakti. Wa rawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ana suma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, ana suma yakunul mayyitu fi qabrihi, ya, yang paling damai, yang paling tentram waktu yang terjadi pada seorang mayit di dalam kuburnya, iza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya, apabila dia diziarahi orang yang dicintainya waktu di dunia. Jadi ana suma yakunul mayyit fi qabrihi, yang paling membawa kedamaian, yang paling membawa kesenangan bagi si mayit yang ada dalam kuburnya, yaitu jika dia diziarahi oleh orang yang dicintainya waktu di dunia, ya. Diziarahi sama anak istrinya, diziarahi sama semua orang yang dicintai waktu di dunia, dia akan gembira, akan senang, ya. Akan gembira, akan senang. Jadi kalau kita ziarah orang tua, itu orang tua kita senang, ya, orang tua kita girang. Kalau nggak ziarah,
mereka kesel ntar. Ya, kesel. Ada orang yang kalau sebulan belum ziarah diimpiin, ada yang gitu. Diimpin sama orang tuanya datang marah-marah. Kenapa nggak datang-datang? Jadi di absen. Ada yang seperti itu. Kenyataan itu. Ya di absen. Jadi ziarah. Apalagi kalau ya nggak jauh. Kalau yang jauh deh, kan gitu ya. Misalkan di luar kota, ya paling kagak sesempatnya, paling kagak ya setahun sekali. Jangan sampai enggak. Kalau misalkan jauh ya, misalkan di luar kota, paling kagak lebaran dan datang ziarah. Apalagi kalau dekat, apalagi ya orang Betawi kuburannya depan rumah. Ya kuburan dekat-dekat di tanahnya sendiri, ya itu ya. Wa akhraja Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarati faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah, keluar menuju pekuburan. Ini pekuburan Baqi ya yang ada di Madinah atau Al-Baqiul Gharqad. Kuburan para sahabat, kuburan keluarga Nabi, di sana juga ada para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perkuburan Baqi. Faqala, kemudian Nabi membaca assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan atas kalian tempat orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Wa zada ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Dan ditambahkan oleh Ibnu Sunni dalam riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami akan pahala mereka. Wala taftinna ba'dahum, dan janganlah engkau berikan ujian cobaan kepada kami setelah mereka tiada. Itu ya. Jadi minta supaya tidak diberikan ujian atau fitnah ketika tiadanya mereka, kan gitu ya. Terkadang memang ya ini doa luar biasa. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Biasanya kalau kita baca di akhir takbir daripada salat jenazah. Allahumma, ya Allah, la tahrimna ajrahum, janganlah kami diharamkan akan pahala mereka, wala taftinna ba'dahum, dan janganlah kami diberikan ujian, cobaan setelah mereka tiada, kan gitu ya. Karena berapa banyak orang yang setelah orang tuanya tiada malah mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, saling berebut warisan, saling ya memutuskan silaturahmi. Ya ini ya, jangan sampai seperti itu. Makanya kita berdoa wala taftinna ba'dahum, janganlah engkau berikan ujian cobaan setelah ketiadaan mereka, gitu ya. Wa ibnu Abi Syaibata anil Hasani qala man dakhala al maqabir faqala Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal 'idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil 'alaiha rauhan min indika wa salaman. Ya, mata astaghfir lahu kullu mu'min. Ya, salaman minna maksudnya. Astaghfir lahu kullu mu'min
mata mundu khalaqallahu Adam. Nah, ini kurang sini. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah Anil Hasan daripada Sayyidina Hasan qala berkata, man dakhalal maqabir, siapa ya barang siapa yang masuk ke dalam pekuburan, faqala, kemudian dia membaca Allahumma rabbal ajsalil baliyah, ya Allah Tuhan ya jasad-jasad yang telah hancur, wal idhamin nakhirah, dan tulang belulang yang telah remuk, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar daripada dunia, wahya bika mu'minatun, dan dia dalam keadaan beriman kepadamu ya. Alkhil 'alaiha rauhan min 'indik, masukkanlah ke dalam kubur itu rauhan, kedamaian, ketentraman, min 'indika, dari sisimu, wasalaman minna, dan ucapan salam dari kami. Nah, itu ya. Jadi barang siapa yang membaca doa ini, Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah, alkhil 'alaiha rauhan min 'indika wa salaman minna, astaghfara lahu kullu mu'minin, maka akan memohonkan ampun untuk orang yang membaca tadi, kullu mu'minin, setiap orang beriman, mata yang sudah meninggal, mundu khalaqallahu Adam, dari semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi setiap orang beriman yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang memohonkan ampun untuk kita. Kalau kita membaca doa tadi ya, Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah, adkhil 'alaiha rauhan min 'indika wa salaman minna, gitu ya. Wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya bilafzi kataballahu lahu bi'adadi man mata min ladun Adam ila an taqumas sa'ati hasanat ya. Hasanati, Allah akan menuliskan untuknya sebilangan orang yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan pahala. Masya Allah ya, pahalanya luar biasa ya. Berapa banyak ya manusia yang sudah mati, berapa banyak jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mungkin miliaran ya, lebih kali ya, puluhan miliar. Sekarang aja manusia udah berapa ya? Hampir 8 miliar di dunia. Ini zaman sekarang aja, belum lagi zaman-zaman dulu. Lebih banyak lagi ya, yang sudah meninggal. Pahalanya luar biasa. Wal Baihaqi an Bishr bin Mansur qala kana rajulun yakhtalifu ilal jabanah fayashhadu salata 'alal janaiz. فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم الله غربتكم وتجاوز الله عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات ya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Bishr bin Mansur berkata, kana rajulun, dahulu ada seseorang laki-laki yakhtalifu ilal jabanah, yang sering datang ke jabanah. Jabanah ini tempat orang sholatin jenazah. Jadi kalau di negeri Arab ada musola khusus untuk mensolatkan jenazah. Jadi nggak disolatin di masjid atau di musola kayak kita. Di dekat masjid jami', masjid yang dipakai Jumat, itu namanya jabanah, musola kecil khusus buat mensolatkan mayit. Jadi nggak dipakai sholat 5 waktu, enggak, cuma khusus buat sholat mayit aja, itu namanya jabanah.
Jadi ada seorang laki-laki yang dia suka datang ke jabanah, fa yashhadu sholata 'alal janaiz, kemudian dia mengikuti sholat jenazah. Jadi begitu ada jenazah, dia datang, dia ikut sholat gitu ya. Fa idza amsa, jika datang sore hari ya, ketika datang sore hari, waqafa 'ala babil maqabir. Dia berdiri di pintu pekuburan, pemakaman. Jadi jabanah ini ya, musola, jabanah, musola, tempat mensolatkan jenazah ini biasanya dekat sama kuburan. Dekat sama kuburan. Jadi orang nggak jauh-jauh gotong jenazah. Dari situ langsung masuk ke kuburan dekat ya. Jadi habis sholat langsung cepat-cepat dimakamkan. Nggak jauh-jauh. Karena itu dalam satu keterangan makruh. Ya, makruh. Kecuali darurat, memang kuburannya jauh kayak kita misalkan nyolatinnya di mana, nguburinnya di mana kan gitu. Tapi harus langsung dibawa. Nggak boleh ditunggu-tungguin lagi. Makanya kalau ada mayit tidak boleh dilama-lamain, harus dilekas ya, dicepetin. Min ikramil mayit ta'jilu dafnih, daripada memuliakan mayit ya, orang yang sudah meninggal itu ta'jilu dafnih, menyegerakan akan menguburkannya. Jadi cepat dikuburin, itu namanya memuliakan mayit. Jangan dilama-lamain, apalagi kalau udah nggak ada yang ditunggu ya, udah nggak ada yang ditunggu, udah cepat mandiin lalu sholatkan lalu langsung dikuburkan. Jadi orang tadi kalau sudah datang sore hari, waqafa 'ala babil maqabir, dia berdiri di pintu pekuburan. Faqala, kemudian dia membaca, anasallahu wahsyatakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, ketentraman ya, wahsyatakum, rasa keluh kesah kalian ya, karena kalau orang ya tinggal di dunia, begitu pulang ke rahmatullah, meninggal, masuk ke dalam kubur, pasti dia merasa apa? Ya kayak kita tinggal di rumah, kemudian kita pindah tempat lain. Baru pindah rasanya gimana tuh? Ini pindah rumah ya, pindah rumah atau pindah kampung, kan namanya apa? Gelisah itu ya, nggak betah, nggak kerasan, pengen cepat balik ke tempat lama. Begitu juga orang meninggal sama. Begitu masuk ke dalam kubur, yang paling berat dikatakan yang dialami seorang mayit itu di dalam kuburnya malam pertama. Malam pertama dalam kubur. Nah, itu paling berat. Ya, masih ke bawah hawanya rumah. Nah, jadi orang yang mendoakan tadi, anasallahu wahsyatakum, semoga Allah berikan ketentraman, Allah berikan kamu kerasan gitu di dalam kuburmu dengan kenikmatan. Ya, kalau orang mendapatkan nikmat di dalam kuburnya, lupa akan dunia, lupa akan rumahnya, lupa akan keluarganya kan gitu ya. Artinya Allah berikan nikmat begitu. Wa rahimallahu ghurbatakum, dan Allah merahmati ya keasingan kalian gitu ya. Karena kalian sekarang ini sedang terasing dari keluarga. Wa tajawazallahu an sayyiatikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qabilallahu hasanatikum, dan Allah menerima pahala-pahala kalian, kebaikan-kebaikan kalian. La yazidu ala haula'il kalimat, dia tidak menambahkan atas kalimat-kalimat di atas. Jadi selalu tiap hari dia doakan ahli kubur dengan doa yang tadi. Qala dzalikar rajul, berkata orang tersebut, fa amsaitu dzata lailatin, maka pada satu hari
ya, ketika datang sore hari, fansaraftu ila ahli, aku pulang ke keluargaku. Walam atil maqabir, dan aku tidak datang ke kuburan tadi. Jadi setiap hari kalau dia lewat kuburan, dia bacain doa, ya, kemudian baru pulang. Pada suatu hari mungkin lagi buru-buru, dia langsung pulang ke rumah, nggak sempat mampir lagi ke kuburan tadi. Fabainama ana naimun idza ana bi khalqin katsirin jauni. Maka ketika aku tidur, ya, ketika aku tidur di malam harinya, idza ana bi khalqin katsirin jauni, aku bermimpi, ya, orang banyak datang kepadaku, ya, banyak orang. Qultu man antum, aku bertanya siapa kalian? Wa ma hajatukum, apa keperluan kalian? Qalu nahnu ahlul maqabir. Mereka berkata, kami adalah penghuni kubur. Wa qad awwattana minka hadiyatan indan sirafika ila ahlik. Kamu biasanya setiap hari memberikan kami hadiah, gitu, ya, ketika kamu pulang ke keluargamu. Jadi setiap hari diberikan doa. Jadi itu menjadi hadiah bagi si mayit-mayit tadi. Setiap hari kamu sudah biasa memberikan kami hadiah, gitu ya. Qultu wa ma hiya, apa itu hadiahnya? Aku bertanya, kata orang tadi, aku bertanya apa hadiah itu? Qalu ad-da'awatul lati kunta tad'u biha. Doa-doa yang engkau baca. Biasanya engkau baca doa-doa ketika menziarahi kami. Qultu fa ana a'udu lidzalik. Maka aku berkata, aku berkata fa ana, maka aku a'udu lidzalik, akan kembali mendoakan kalian esok hari. Qala fa ma taraktuha ba'du. Kemudian dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan lagi setelah itu. Jadi setiap hari dia datengin tuh ahli kubur. Itu hadiah, dia bilang gitu. Jadi dia tagih. Begitu satu hari dia nggak datang itu ahli kubur dalam mimpinya, gitu. Dalam mimpinya datang nagih hadiah. Mana hadiahnya? Kok biasanya setiap hari datang, kok nggak datang, gitu ya. Itu namanya intifa'ul mayyit bidu'ail hayy. Bermanfaatnya bagi si mayit dengan doa orang yang masih hidup. Mayit mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari doa kita. Jadi kalau kita doain, kita kirimin Fatihah, kirimin Yasin, sedekahin, insyaallah ya mereka akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala Muhammad bin Ahmad al-Mirwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal ikhlasi wal mu'awwidhatain waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Ya. Berkata Muhammad bin Ahmad al-Mirwazi, sami'tu, aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal yaqul, berkata, idza dakhaltum, jika kalian masuk al-maqabira, ke pemakaman itu ya, ke kuburan kober, faqra'u bi Fatihatil kitab, maka bacalah oleh kalian Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah wal ikhlas, dan suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhataini, dan surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca apa? Fatihah pertama. Yang kedua qulhu, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau buru-buru, kalau lama baca Yasin enggak apa-apa. Kita bacain Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Ya. Bacalah Yasin pada orang-orang meninggal kalian. Man qara'a
ya alal maqabir surat Yasin kana lahu bi adadi man fiha minal hasanat. Barang siapa yang membaca di satu pemakaman surat Yasin, maka dia akan mendapatkan pahala sebilangan ahli kubur yang ada di sana. Ya, sebilangan ahli kubur yang ada di tempat itu, dia mendapatkan pahala kalau dia baca Yasin di pemakaman tadi. Ini kalau buru-buru ya, kalau kita buru-buru kita masuk, misalkan baca paling kagak apa? Fatihah, Al-Ikhlas, sama qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa ja'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikanlah pahala yang demikian itu untuk penghuni kubur. Ya. Artinya kirimkan pahalanya untuk penghuni kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya pahala itu akan sampai kepada mereka. Ini riwayatnya dari Imam Ahmad ibnu Hambal. Jadi saya bilang nggak nyampe, ya, kok nggak bakal sampai tuh, ya. Saya bilang ini ada riwayatnya, dari Imam Ahmad ibnu Hambal, diriwayatkan daripada Muhammad bin Ahmad al-Mirwazi. Imam Ahmad bin Hambal ini ahli hadis. Pasti ini ada mendasarkan hadisnya yang kita tidak tahu. Jadi jangan langsung ngecap aja orang sekarang, wah nggak nyampe, doain orang meninggal nggak nyampe, bacain Fatihah nggak nyampe. Ini kan kata dia, kalau dia nggak percaya suruh mati, ntar kita kirimin Fatihah, ya. Nanti mati dulu dan ntar bacain Fatihah nyampe nggak? Gitu ya. Ada dalilnya itu, ya, ada dalilnya. Fal ikhtiyaru an yaqul al-qari ba'da faraghihi Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan, gitu ya. Maka yang bagus al-ikhtiyar, ya, kalau kita mau supaya sampai benar-benar sampai, an yaqul al-qari, yang membaca itu, yang membaca tadi ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, mengatakan ba'da faraghihi, setelah selesainya Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah thawaba ma qara'tuhu ila fulan, pahala yang telah aku baca untuk si fulan. Nah, itu ya, yang biasa kalau kita baca namanya doa tahlil, ya, doa tahlil, Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah sampaikanlah dan terimalah, ya, pahala-pahala yang telah kami baca daripada surat-surat Al-Qur'an. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah, yang kami telah baca daripada la ilaha illallah, wa sabbahna min subhanallah, ya. Hadiyatan minna wasilah, hadiah yang sampai dari kami, ya. Wa rahmatan nazilah, rahmat yang turun dari engkau. Wa sadaqatan mutaqabbalah, sedekah yang diterima, pahalanya kita sedekahkan, kita kirimkan kepada ahli mayit. Kita baca seperti itu, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Enggak ada yang bisa, ya, membendung kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin sampai, gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Sepanjang lagi nih.